गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमः। कृष्ण प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना अन्निष्टारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം पंचम स्कंदം 6-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 2. ഓക്കെ, മതജി കാണാലോ അല്ലെ സ്ക്രീന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്തു ഹവാ ഏകേന മനസ്സോ അദ്ധാ വിസ്രംഭമനവാസ്ഥാനസ്യ ഷഡകിരാത ഇവ സംഗച്ഛന്തി. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസ്സോ അദ്ധാ വിസ്രംഭം അനവസ്ഥാനസ്യ ഷഡകിരാത ഇവ സംഗച്ഛന്തി. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസ്സോ അദ്ധാ വിസ്രംഭം അനവസ്ഥാനസ്യ ഷഡകിരാത ഇവ സംഗച്ഛന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസ്സോ അദ്ധാ അനവസ്ഥാനസ്യ ഷഡകിരാത ഇവ സംഗച്ഛന്തി. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസ്സോ അദ്ധാ വിസ്രംഭ സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോ അദ്ധാ വിസ്രംഭം അനവസ്ഥാനസ്യ ഷഡകിരാത ഇവ സംഗച്ഛന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാലതിശാമതി മതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോऽദ്ധാ വിസ്രംഭം അനവസ്ഥാനസ്യ ഷഡകിരാത ഇവ സംഗച്ഛന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह वा येकेन मनसोऽथा विस्रम्भम् अनवस्थानस्य षठगिराद इव संगच्छन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। विजयनारायण माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यमुक्तं किन्दिह वा एकेन मनसोऽधं विश्रम्भमनवस्थानस्य षडकिरात इव संगच्छन्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामनुणी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह वा एकेन न मनसा सोद विश्रम्भे अनवस्थानस्य षडकिरात इव संगच्छन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कलशा जी माता जी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह वा एकेन मनसो अद्धा विश्रम्भम् अनवस्थानस्य षटकिराता इव संगच्छन्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजा श्री राघव माता जी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्तु हवायेकेन मनसोऽद्य विस्रभा आनवसानस्य चटकिरादा इव संगच्छन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह वा एकेन मनसो वद्द विस्रम्भम् अनवस्थानस्य षडकिरादा इव संगच्छन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माता जी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह वा एकेन मनसोऽथा विश्रम्भम् अनवस्थानस्य षडकिराय इव संगच्छन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह येन मनसोऽथ विश्रम्भमनवस्थानस्य षडगिराद इव संगच्छन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिव देवदास माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह वा एकेन मनसोऽथा विश्रम्भम् अनवस्थानस्य षडकिरात इव संगच्छन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कलसलाय माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह वा एकेन मनसोऽथा विस्रम्भा मनस्थानस्य षडकिराद इव संगच्छन्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह वा एकेन मनसोऽथ विस्रम्भ मनवस्थानस्य षडगिरादा इव संगच्छन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह वा एकेन मनसोऽथ विस्रम्भ अनवस्थानस्य षडकिराद इव संगच्छन्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रेदियाचार्य माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്തിഹ വാ ഏകേന മനസോ അദ്ധാ വിശ്രംഭം അനവസ്ഥാനസ്യ ചടകിരാദൈവ സംഗച്ഛന്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോധ വിശ്രമ മനസ്ഥാനസ്യ ഷഡഗിരാദ ഇവ സംഗച്ഛന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോത്ഥാ വിശ്രംഭമനവസ്ഥാനസ്യ ഷഡഗിരാദ ഇവ സംഗച്ഛന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോത്ത വിശ്രംഭമനവസ്ഥാനസ്യ ഷഡഗിരാദൈവ സംഗച്ഛന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോദ്ധാ വിശ്രംഭം അനവസ്ഥാനസ്യ ഷഡഗിരാദ ഇവ സംഗച്ഛന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോ വിശ്രംഭവ മനവസ്ഥാനസ്യ ഷഡഗിരാദ ഇവ സംഗച്ഛന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോ അദാ വിശ്രംഭ അനവസ്ഥാനസ്യ ശങ്കിരത ഇവ സംഗച്ഛത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോ അധാ വിശ്രംഭം മനവസ്ഥാനസ്യ ഷഡഗിരാദായ സംഗച്ഛന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോ അദ്ധാ വിശ്രംഭം മനസ്ഥാനസ്യ ഷഡഗിരാദ ഇവ സംഗച്ഛന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി പ്രശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോ അദ്ധാ വിശ്രംഭം അനവസ്ഥാനസ്യ ഷഡഗിരാദ ഇവ സംഗച്ഛന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോദ്ധ വിശ്രംഭമനവസ്ഥാനസ്യ സംഘിരായ ഇവ സംഗച്ഛന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്ദിഹ വാ ഏകേന മനസോത വിശ്രംഭ അനവസ്ഥാനസ്യ ശാഗിരാദ ഇവ സംഗച്ഛന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
कृष्णा गीतासी माता जी हरे कृष्णा अनम्यूट ചെയ്തോളൂ മാതാ ഹരേ കൃഷ്ണ ചിത്രാജി മാതാ जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ईश्वरुवाच सत्यमुक्तं हिन्दुइहवायेकेन मनसा विश्रम्भम् अनवस्थानस्य षडकिरात इव सङ्गच्छन्ते हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण गीताटी माता जी हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किं द्विहवा येगेन मनसोऽध विश्रम्भम् अनवस्थानस्य षडकिरात इव सङ्गच्छन्ति हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा विजयश्री माता जी हरे कृष्णा प्रभुजी प्रणामं हरे प्रभुजी कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह वा एकेन मनसोऽद्धा विस्रम्भमनवस्थानस्य षडखिरात इव सङ्गश्चन्दे हरे कृष्णा हरे कृष्ण जय माता जी हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्दिह वा येगेन मनसोद्धा विस्रम्भमनवक्तानस्य षडगिरात इव सङ्गश्चन्दे हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥങ്ങൾ ഋഷി ഉവാച ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു സത്യം ശരിയായ കാര്യം ഉക്തം പറഞ്ഞു കിന്തു പക്ഷേ ഇഹ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വാ ഒന്നുകിൽ ഏകെ കുറെ അല്ല മനസ്സിന്റെ അധഹ നേരിട്ട് വിശ്രംഭം വിശ്വസ്തം അനവസ്ഥാനസ്യ ഉറച്ചു നിൽക്കാത്തതിനാൽ ഷട വളരെ തന്ത്രശാലി കിരാതഹ വേട്ടക്കാരൻ ഇവ പോലെ സംഗച്ഛന്തേ ആയിത്തീരുക അത്തരം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എങ്കിലും ഒരു വേട്ടക്കാരൻ മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല അവ ഓടിപ്പോയേക്കുമെന്ന ഭയം അവനുണ്ട് അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവർ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും അവർ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ കർമ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭാവാർത്ഥം ഭഗവത്ഗീത 18:5 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു യജ്ഞദാന തപ കർമാനത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടരുത് ആചരിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം തീർച്ചയായും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കും ലോകജീവിതം പരിത്യജിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ത്യജിക്കരുത് പരിത്യാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം സങ്കീർത്തന യജ്ഞം പരിത്യജിക്കുക എന്നല്ല അതുപോലെ ഒരുവൻ ദാനവും തപസ്സും ഉപേക്ഷിക്കരുത് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള യോഗ സമ്പ്രദായം കർശനമായി പിന്തുടരണം കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഋഷഭദേവൻ കാണിച്ചു തന്നു അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം മാതൃകയാവുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദാ ചോക്തം ന കുര്യാത് കർഹിചിത് സഖ്യം മനസി ഹ്യനവസ്ഥിതേ യദ്വിസ്രംഭാചിരാചീർണം ച സ്കന്ധാ തപ ഐശ്വര്യം
തഥാ ചോക്തം ന കുര്യാത് കർഹിചിൽ സഖ്യം മനസി ഹ്യനവസ്ഥിതേ യതിസ്രംഭാചിരാചീർണം ച സ്കന്ധാ തപസ് ഐശ്വരം. തഥാ അതുകൊണ്ട് ച ഉക്തം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരിക്കലുമില്ല, കുര്യാത് ചെയ്യണം, കർഹിച്ചിത് ഏത് സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആരോടൊപ്പം, സഖ്യം ചങ്ങാത്തം മനസ്സിൽ, ഈ തീർച്ചയായും, അനവസ്ഥിതേ വളരെ അശാന്തമായ, ഏതിൽ, വിശ്രംഭാത് അധികം പരിശീലിച്ചു, ചസ്കന്ധ വിശ്രംഭാത് അധികം വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും, ചിരാത് ദീർഘകാലത്തേക്ക്, ശീർണം പരിശീലിച്ചു, ചസ്കന്ധ ആയിത്തീരുക, തപഹ തപസ്, ഐശ്വരം മഹാദേവനെയും മഹാമുനി സൗരഭ്യയും പോലുള്ള മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും അശാന്തമാണെന്നും അതിനോട് ചങ്ങാത്തം കൂടരുതെന്നും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ അത് ഏതു നിമിഷവും നമ്മെ ചതിക്കും. മഹാദേവൻ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മോഹിനി രൂപം കണ്ട് വികാരവാനായി. അതുപോലെ സൗരഭി മുനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ പരിപൂർണതയുടെ പക്വമായ തലത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ചുപോയി. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ 15:7 മമേവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതാ സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ജീവസത്തകൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും അതിനാൽ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മൂലം അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാകണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭൗതികാവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വിരക്തനാവുകയും ചെയ്യണം. അവൻ തപസ്സുകളെയും നിഷ്ഠകളെയും ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. എല്ലായ്പ്പോഴും അവ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഋഷഭദേവൻ നമുക്ക് സ്വയം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9:9-17 ഇത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാത്രാ സസ്രാദുഹിത്രാവാ നാവിവിക്താസനോ ഭവേത് ബലവാനിന്ദ്രിയഗ്രാമോ വിദ്വാംസാം അഭികർഷതി. മാത്രാ സസ്രാദുഹിത്രാവാ നാവിവിക്താസനോ ഭവേത് ബലവാനിന്ദ്രിയഗ്രാമോ വിദ്വാംസം അഭികർഷതി. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും വാനപ്രസ്ഥനും സന്യാസിയും ബ്രഹ്മചാരിയും സ്ത്രീകളുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. ഒരുവൻ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് അവന്റെ മാതാവിനോടും സഹോദരിയോടും പുത്രിയോടുമൊപ്പം പോലും ഇരിക്കരുതെന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വിമർശിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ആത്മീയ പുരോഗതി നേടുവാനും ഒരവസരം നൽകുകയാണ് നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അപരാധം കൂടാതെ ജപിക്കുക എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പക്ഷം ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറുടെ കാരുണ്യത്താൽ നാം സ്ത്രീകളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കർശനമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഏതു സമയത്തും നാം സ്ത്രീകളുടെ ഇരയായി വീണുപോയേക്കാം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിത്യം ദദാതി കാമസ്യ ചിത്രം തമനുയോ യേ അരയഃ
യോഗിന കൃതമൈത്രസ്യ പത്യുർജായേവ പുംസലി നിത്യം ദദാതി കാമസ്യ ചിത്രം തമനുയേയരയഃ യോഗിന കൃതമൈത്രസ്യ പത്യുർജായേവ പുംസലി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ആധിപത്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീയെ ജാരന്മാർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവളുടെ ഭർത്താവ് ജാരന്മാരാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു യോഗി അവന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരവസരം കൊടുത്തു പോയാൽ മനസ്സ് കാമം, ക്രോധം, ദുരാഗ്രഹം തുടങ്ങിയ ശത്രുക്കൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കുകയും ആ ശത്രുക്കൾ നിസ്സംശയം യോഗിയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പുംസലി എന്ന വാക്ക് പുരുഷന്മാരാൽ നിഷ്പ്രയാസം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പരാമർശിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ യുഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനാവില്ല. ഒരു സ്ത്രീ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ പിതാവിനാൽ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. അവൾ യുവതിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിനാലും വൃദ്ധയാകുമ്പോൾ മുതിർന്ന പുത്രന്മാരാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. അവൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും പുരുഷന്മാരുമായി അനിയന്ത്രിതമായി ഇടപഴകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ജാരന്മാരുടെ കൗശലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുക പോലും ചെയ്തു. ഭൗതികാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യോഗി നിർബന്ധമായും അവന്റെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പറയാനാണ് ഈ ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്നും രാവിലെ 100 തവണ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 100 തവണ ചൂല് കൊണ്ടും പഠിക്കണമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പതിവായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി നിർത്താൻ കഴിയും. അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും കളങ്കപ്പെട്ട ഭാര്യയും ഒരുപോലെയാണ്. പതിവ്രതയല്ലാത്ത ഒരു പത്നിക്ക് ഏത് സമയത്തും അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വധിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ കാമക്രോധം, ദുരാഗ്രഹം, ഭ്രാന്ത്, അസൂയ, വ്യാമോഹം തുടങ്ങിയവയാൽ അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സ് നിശ്ചയമായും യോഗിയെ വധിക്കും. യോഗി മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭൗതികാവസ്ഥയിലേക്ക് നിബന്ധിക്കും. പതിവ്രതയല്ലാത്ത ഭാര്യയുടെ മേൽ ഭർത്താവ് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് പോലെ ഒരുവൻ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് की जय. निताय गौर प्रेमा. हरे നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഹൃദയത്തിൽ പരിപൂർണമായി പരിശുദ്ധരായവർ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം നേടുകയും ഫലച്ച കർമ്മങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി ഭസ്മീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് യോഗചര്യയുടെ ശക്തികൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നു. അവ ദുഃഖത്തിന് ഹേതുവാകുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഋഷഭദേവൻ എന്തുകൊണ്ട് അവയെ അവഗണിച്ചു? അപ്പോ പല കാര്യങ്ങളെയും മറികടക്കാനായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളും പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് പല ആൾക്കാരും കഠിന തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും അല്ലെ. എന്നാലും ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്
ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ അവരതൊരിക്കലും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭദ്രേന്ദ്ര ഭാവാർത്ഥ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, കുറച്ച് സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഭഗവാനായിട്ട് കരുതിയിട്ട് കണക്കാക്കും എന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ അഷ്ടസിദ്ധികളാണ്, യോഗസിദ്ധികളാണ് അല്ലെ. അത് കാണിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. എങ്കിലും ഒരു വേട്ടക്കാരൻ മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല, അവ ഓടിപ്പോയേക്കുമെന്ന് ഭയം അവനുണ്ട്. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവർ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല, തീർച്ചയായും അവർ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ കർമ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സ് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റാത്തതാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു വേട്ടക്കാരൻ ഒരു മൃഗത്തെ വേട്ടയാടിയിട്ട് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ഓടിപ്പോവോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയപ്പെടും. അതിനെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്ത്രമൊക്കെ എഴുതി കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മരിച്ചു, ഇനി ഓടിപ്പോയില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ, വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ ദ്രോഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ അതുപോലെ പറയുന്നു, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലും പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവർ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു, തീർച്ചയായും അവർ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കും, മനസ്സിന്റെ കർമ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അതിവിടെ പറയുന്നു, യജ്ഞദാന തപകർമാൻ അത്യാജ്യം കാര്യമേവ യജ്ഞോ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിന. 3 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇവ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കേണ്ടതല്ല, ഇത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിന് 18ാം അധ്യായത്തിൽ ഓരോരോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ചും ദാനത്തെക്കുറിച്ചും തപസ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചു. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് അല്ലെ. അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആചരിക്കപ്പെട്ടു തന്നെ വേണം. തീർച്ചയായും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കും. ലോക ജീവിതം പരിത്യജിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം ത്യജിക്കരുത്. പരിത്യാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം സങ്കീർത്തന യജ്ഞം പരിത്യജിക്കുക എന്നല്ല. അതുപോലെ ഒരുവൻ ദാനവും തപസ്സും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള യോഗ സമ്പ്രദായം കർശനമായി പിന്തുടരും. കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഋഷഭദേവൻ കാണിച്ചു, മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം മാതൃകയാവുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, ഞാൻ പരിപൂർണനായി, ഇനി എനിക്ക് ജപിക്കുമെന്ന് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ധാരാളം ആൾക്കാർ. എന്താ പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നത്, സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം ചെയ്യുന്നത് ത്യജിക്കരുത്. സന്യാസം എടുക്കുന്നവർ എന്താണ്, അവരുടെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ത്രിദണ്ഡി സന്യാസി എന്നത്, ത്രിദണ്ഡി സന്യാസി എന്താണ്, മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചകമായിട്ടാണ് ത്രിദണ്ഡി സന്യാസം, ആ ഒരു സന്യാസ ദണ്ഡ് നൽകുന്നത്. ആ 3 ദണ്ഡുകൾ, വടികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സന്യാസം. ഏകദണ്ഡി സന്യാസം, മായാവാദികളാണ് ഏകദണ്ഡി സന്യാസം. അതെന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മളും ഭഗവാനും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ത്രിദണ്ഡി സന്യാസിന്റെ എന്താണ്, മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരാള് ജപിക്കുന്നത് നിർത്തരുത് എന്ന് പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നു. പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അറ്റാച്ച്മെന്റും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ജപം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രഭുപാദർ. അതുപോലെ തന്നെ ദാനവും തപസ്സും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, ഇത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഋഷഭദേവൻ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം മാതൃകയാവുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ നമ്മൾ ഋഷഭദേവന്റെ
അലിലെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്തൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ആരോടും ഒന്നും തന്നെ പ്രതികരിച്ചില്ല അല്ലെ, സ്വയം ഒതുങ്ങി കഴുകിയിട്ടുണ്ടായി. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും അശാന്തമാണെന്നും അതിനോട് ചങ്ങാത്തം കൂടരുതെന്നും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ അത് ഏത് നിമിഷവും നമ്മെ ചതിക്കും. മഹാദേവൻ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മോഹിനി രൂപം കണ്ട് വികാരവാനായി. അതുപോലെ സൗബരി മഹാമുനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗപരിപൂർണത പക്വമായ തലത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അല്ലെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്, ഒരു കീർത്തനം. അതിൽ പറയുന്നു, ദുഷ്ടമന തുമേ കിസിരി വൈഷ്ണവ, ദുഷ്ട മനസ്സേ നീ ഏതു തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് അതിനെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വൈഷ്ണവക്കെ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ വൈഷ്ണവക്കെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര്. അതില് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്ന മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുമല്ല. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജും അതാണ് പറയുന്നത്, മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഈ മനസ്സേ നീ ഏത് തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് നീ ഭജനം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ നിന്റെ മനസ്സ് നിറയെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സേ നീ എന്ത് വൈഷ്ണവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ, അതില് കീർത്തനം തന്നെയായിട്ട് ദുഷ്ടമന തുമേരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു കീർത്തനം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾക്കും വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും ഒക്കെ എഴുതി മലയാളത്തിലെ ലഭ്യമാണ്. അത് വൈഷ്ണവക്കെ എന്ന പേര്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറയുന്നു മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. പലരെയും ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സ്. എത്ര വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ പോലും അവരുടെ മനസ്സ് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിനെ വിശ്വസിച്ചത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണാം, ഇവിടെ പെട്രോളിയം കമ്പനിയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അമിത വിശ്വാസം ആപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിനെ അമിതമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ അത് ആപത്തിലേക്ക് നയിക്കും. നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, അതിനെ ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്താക്കി മാറ്റാം? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവും മിത്രവും അല്ലെ. മനസ്സിൽ നമ്മുടെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് നമ്മുടെ മിത്രമാകും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതേ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവുമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, പലരെയും അവരുടെ ഈ മനസ്സ് ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. മഹാദേവൻ അല്ലെ, മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ മോഹിനി രൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ മോഹിനി രൂപത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും ഉണ്ടായി. ആ സമുദ്രമന്ഥന ലീല നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, മഹാദേവൻ അതിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള കാളകൂട വിഷം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അലീലെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ അവസരത്തില് വിഷം കുടിക്കുന്ന തിരക്കായത് കൊണ്ട് എന്താണ്, അവിടെ ആദ്യം വിഷം വന്നു അല്ലെ, പിന്നീടാണ് മോഹിനി മൂർത്തി അമൃത കുംഭവുമായിട്ട് വന്നത്.
അപ്പോ ആ മോഹിനിമൂർത്തി അമൃത് നൽകുന്നതും ആ മോഹിനിമൂർത്തിയെ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് മഹാദേവന് സാധിച്ചു. മഹാദേവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് അറിയിക്കുകയും ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണമായിരുന്നു, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ അത് കാണണ്ട അല്ലെ, അത് ഒരു അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലീലയെ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയും. എങ്കിലും എനിക്കത് കാണാനായിട്ട് അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ മോഹിനി രൂപം അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. മഹാദേവൻ അതിൽ ആകർഷനായിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകും. അതുപോലെ പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു, സൗപരിമാമുനി അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിനോടും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി, എല്ലാത്തിനോടും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇണചേരുന്നത് കാണുകയും അദ്ദേഹം അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപശ്ശരികളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അതിൽ പറയുന്നു, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനിച്ചു. അതാണ് ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുവാനായിട്ട്. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കും അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാകണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭൗതിക അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വിരക്തനാവുകയും ചെയ്യണം. അവൻ തപസ്സുകളെയും നിഷ്ഠകളെയും ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്, എല്ലായ്പ്പോഴും അവയെ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഋഷഭദേവൻ സ്വയം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9:19-17 പറയുന്നു, ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും വാനപ്രസ്ഥനും സന്യാസിയും ബ്രഹ്മചാരിയും സ്ത്രീകളുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. ഒരുവൻ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് അവന്റെ മാതാവിനോടും സഹോദരിയോടും പുത്രിയോടും ഒപ്പം പോലും ഇരിക്കരുതെന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ നാടുകൾ അതിന്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വിമർശിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ആത്മീയ പുരോഗതി നേടുവാനും ഒരു അവസരം നൽകുകയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് അവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രഭുപാദരെടുത്ത ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവന്റെ കൂടെ 1, 2, 3 ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുക. പ്രഭുപാദര് പിന്നീട് അവരോടൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ വൈദിക ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം, അവളുമായിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് തുടങ്ങി. പിന്നീട് അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവരങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും വിമർശിക്കപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദം. എന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നേടാനായിട്ട് അവസരം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ മാറ്റി നിർത്തി. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു, അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുവാനോ ജപിക്കുവാനോ ഇതിനൊന്നും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുവാനോ ഇതൊന്നും പഴയ കാലങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ കാണാം ധാരാളം മാതാജിമാർ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാം പഠിക്കുകയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. VH-ലും മറ്റുള്ള
മായാപൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു. വിദേശത്തൊക്കെയുള്ള മാതാജിമാരൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. VIH അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പള് വിദേശത്തുള്ള മാതാജി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരിക്കലും ആരെയും മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്കൊക്കെ അവസരം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അപരാധം കൂടാതെ ജപിക്കുക എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പക്ഷം ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നാം സ്ത്രീകളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കർക്കശമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും നാം സ്ത്രീകളുടെ ഇരയായി വീണുപോയേക്കാം. പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മായയുടെ കെണിയില് വീണു പോകും. എന്നാൽ ആരാണോ ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ വരികയുണ്ടായി, അല്ലെ? രാമചന്ദ്രക്കാരനെ അവളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? പിന്നീട് സാക്ഷാൽ മായാദേവി തന്നെ വരികയുണ്ടായി, അല്ലെ? പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. അവസാനം തോൽവി സമ്മതിക്കുകയും ഹരിദാസ് താക്കൂറിൽ നിന്നും ഹരിനാമം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ആധിപത്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീയെ ജാരന്മാർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവളുടെ ഭർത്താവ് ജാരന്മാരെ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ഒരു യോഗി അവന്റെ മനസ്സിന് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരു അവസരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് കാമക്രോധം, ദുരാഗ്രഹം തുടങ്ങിയ ശത്രുക്കൾക്ക് സൗകര്യം കൊടുക്കുകയും ആ ശത്രുക്കൾ നിസ്സംശയം യോഗിയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? മനസ്സ് നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതായി തീരും, മനസ്സ് മലിനമാകും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിൽ എന്താണ്? കാമക്രോധ, ലോപമോഹ, മതമാത്സരം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ ആത്മാവിന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഭൗതികമായിട്ട് പതനം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഒരു ഉദാഹരണം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു സ്ത്രീ, പാതിവൃത്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ ജാരന്മാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാത്ത ഒരാളുടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതാവുകയും അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം പതനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പുംസലി എന്ന വാക്ക് പുരുഷന്മാരാൽ നിഷ്പ്രയാസം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പരാമർശിക്കും. അത്തരമൊരു സ്ത്രീയെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ യുഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനാവില്ല. ഒരു സ്ത്രീ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ പിതാവിനാൽ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം. അവൾ യുവതിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിനാലും, വൃദ്ധയാകുമ്പോൾ മുതിർന്ന പുത്രന്മാരാലും നിയന്ത്രിക്കും. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും. പുരുഷന്മാരുമായി അനിയന്ത്രിതമായി ഇടപഴകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ജാരന്മാരുടെ കൗശലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുക പോലും ചെയ്തേക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുള്ളതാണ്, അല്ലെ? മനുസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അവരെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും അവർ അത്രേ കായിക ബലമുള്ളവരോ അല്ലെ അത്ര ശക്തിശാലികളോ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെ അവരെ മറ്റു തരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ ഒക്കെ സാധിക്കും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അവരെ എപ്പോഴും ഒരാളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കണം. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും, അല്ലെ? പിന്നെ യുവതിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും, പിന്നെ പ്രായമാകുമ്പോഴും മക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ആയിരിക്കണം. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നതെന്നല്ല, അവര് ഒരാളുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും. അവര് ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കാണാം. എന്താണ്? എപ്പോഴും അല്ലെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ധാരാളം ആത്മഹത്യകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആരുടെയും സംരക്ഷണമില്ലാത്ത യഥേഷ്ടം കറങ്ങി നടക്കുകയും അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള കെണികളിൽ വീഴുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ധാരാളം കോളേജുകൾ എല്ലായിടത്തും എന്താ പറയാ പലതരത്തിലും അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. മയക്കുമരുന്നും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് പലതരത്തിലും ജ്യൂസിലും മറ്റുള്ള മറ്റു വഴിയൊക്കെ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കുത്തിവെക്കുകയും അവരുടെ ബോധം നശിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ പലതരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കും. പിന്നെ അതൊക്കെ പലതരത്തിലും പിന്നീട് പ്രചരിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരൊക്കെ ആത്മഹത്യയും മറ്റു പലതരത്തിലും ഒക്കെ മാനസികമായിട്ട് തകരുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്?
പണത്തിന്റെയും മറ്റുള്ളൊക്കെ സ്വാധീനത്തില് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് വീണ്ടും ആ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ തുടരും അല്ലെ. ധാരാളം കേസുകൾ അങ്ങനെ നടക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ നൽകിയിട്ട് സ്ത്രീകളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം പിന്നീട് നശിപ്പിക്കുന്നു, അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിന് പുതിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ ഇരയെ തേടി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കണം. ഒരു സ്ത്രീ ജാരന്മാരുടെ കൗശലങ്ങൾ കുടുങ്ങി അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഭൗതികാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യോഗി നിർബന്ധമായും അവന്റെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പറയാനാണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് ഇത്. എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യോഗി നിർബന്ധമായും അവന്റെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പറയാൻ അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ. സവേ മനകൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുപർണ കരോഹരീർഷ മന്ദിരമാർജനാച്ചു ശ്രുതിം ചകാരാച്ചു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അല്ലെ. മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ മനസ്സെപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാല് എപ്പോഴും അധപ്പതിച്ചു പോകും, മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലാവും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്നും രാവിലെ 100 തവണ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 100 തവണ ചൂല് കൊണ്ടും അടിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പതിവായി പറയാറുണ്ട്. ഈ വിധം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി നിർത്താൻ കഴിയും. അനിയന്ത്രിതമായി മനസ്സും കളങ്കപ്പെട്ട ഭാര്യയും ഒരുപോലെയാണ്. മനസ്സിനെ എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്? മനസ്സിനെ 100 തവണ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടടിക്കണം, മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് 100 തവണ ചൂല് കൊണ്ട് അടിക്കണം എന്ന് അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും. പതിവ്രതയല്ലാതെ ഒരു പത്നിക്ക് ഏത് സമയത്തും അവരുടെ ഭർത്താവിനെ വധിക്കുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ കാമക്രോധ ദുരാഗ്രഹം ഭ്രാന്ത് അസൂയ വ്യാമോഹം മുതലായവയാൽ അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സ് നിശ്ചയമായും ഒരു യോഗിയെ വധിക്കും. യോഗി മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതികാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. പതിവ്രതയല്ലാത്ത ഭാര്യയുടെ മേൽ ഭർത്താവ് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന പോലെ ഒരുവൻ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുവാൻ പാടില്ല. എന്താണ്? അമിതമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മെ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഇരുത്തണം. മനസ്സിനെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, तायगण प्रेमानंदी हरे हरे कृष्ण. राष्ट्र കാണാമോ മാതാജി? സ്ക്രീൻ കാണാമോ അല്ലെ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. സിന്ധു സി കെ മാതാജി. ഓക്കെ, സിന്ധു സി കെ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭു? കേൾക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഈശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസകുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാ
ददो धृत्य गोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्दं कराम्भोजयुग्मेन सादङ्गनेत्रं मुहुशासकम्बत्रिरेगाङ्गकण्ड स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आज्ञापयन्तम् त्वदीयेषु भक्तजिदत्तं पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षां वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वारषादग्भिः इदं ते वपूर्णाद गोपालबालं सदा मे मनस्यां विरास्तां कि अन्ये भोजमत्यन्तनिलेर्मृदं कुण्डले स्निग्धरक्तैष गोप्य मुहुशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्यां विरास्तामलं लक्षला दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाप्तिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं वदानु गृहाणेश मामाज्ञामेदाशि दृश्य कुबेरात्मजो बन्धमूर्त्यैव यत्त्वया मोचितौ भक्तिर्भजो कृतौ च तदा प्रेम भक्ति स्वगामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने योदरायाद विश्वासदाम्ने नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दामोदराष्टकम की जय। हरे कृष्ण प्रभु। ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മുത്തത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടില് ഒരു 7 ദിവസം സപ്താഹം നടത്താൻ പോവുക. പ്രഭു അനുഗ്രഹിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയാണ് അത് നടക്കുന്നത്? എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഭു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മുത്തത്തി. സന്തോഷം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാർത്തിക മാസത്തില് ഓക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭു. അപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇനിയിപ്പോ ഈ 7 ദിവസം ചിലപ്പം കയറാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ പ്രഭു, തിരക്കായ കാരണേ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. वृंदादेवी की जय, तुलसी महारानी की जय। गंगेय चाम्बेय तदिदित्मिनिन्दी रुचि प्रवाहास्नपितात्मवृन्दे बन्धुकबन्धो दिदिदिव्यवासो वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम् पादरोदितरमन्दहास्या नासाग्रमुक्ता दिदिदीपितासि विचित्ररत्नाम्बरणाश्रियादि वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम् सामस्तवैकुण्ठशिरोमनुश्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे ऋषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम् तोदात्मया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्मातव केलिको
മാധ്വാദിഭിർഭാന്തി വിഭൂഷമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം. പീയദൂത്വേന നികുഞ്ചയൂനോർ ആത്യുത്കയോ കേളിവിലാസസിദ്ധിഃ തസ്സൗപഗംഗേന നിരുജത്യതാം തത് വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. വ്യാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദാവനേതു ദിശാംഘ്രിസരോജസേവ ലഭ്യാം ച പുംസാം കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം. കീർത്യസേ സ്വതന്ത്രവിദ്ഭിർ ലീലാവിധാന കില കൃഷ്ണശക്തി താവൈവ മൂർത്തി തുളസീന ലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. ഭക്ത്യാ വിഹീന അപരാധലക്ഷ്യ ച കാമാദിതരംഗമധ്യേ കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം. ദാഷ്ടഗമ്യ ശൃണുയേത് പഠേത്വാ വൃന്ദാവനാദീശ പദാബ്ജഭൃംഗ സാ പ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ കൃതാർത്ഥ. वृंदा अष्टकम की जय, वृंदा देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ നാളെ 25-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഒരു തിഥിയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക. വളരെ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.